हो होल स्क्रीन करा मग. क्लिअर पण करू शकतोय ना. कॅमेरा कसं दिसतोय चालू केल्यावर ना. ते दीर्घ का बरं दिसतंय. असं दिसणार का. व्हायला लागले आता ना जॉईन. सुजय गायकवाड. हॅलो. am I audible to you? Yes, sir. अमृत विरधे. Hello. Yes, sir. Can you hear me? हाँ सर. Yes, yes. Okay, okay. ग्रुपमध्ये मेसेज टाकलेला त्या लिंकला रजिस्टर केलं विचार. हेलो सर. हेलो. चॅटमध्ये जर काय पाहिजे विचार. हम्म. जरा चालू सर.
Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Am I audible properly? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Still, some of our friends are joining, so we will wait for some 2 minutes. Then we'll start our actual discussion. Okay. Okay, sir. Have you gone through the syllabus copy? That PDF syllabus copy? Hello? Hello, everybody. Yes, sir. Have you gone through the syllabus copy? The syllabus for your first semester? Have you got my question? Well, I will repeat my question once again. Have you gone through the syllabus of your first semester? Of this, sir. No, sir. No? No, sir. No, sir. Okay. Your subject teachers of other subjects would have shared that PDF copy with you, no? No, sir. No, sir. No, sir. They have given us to write. Acha, okay. So, just I will share that copy with you. So, is my screen visible? No, sir. Yes, sir. Okay. No, sir. Can you see this PDF? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Is it visible now? Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. Okay. So this is the copy of your syllabus. I think this is not final, but some changes will be made in this syllabus. So see here. What can you see here? This highlighted part? Communication skills. Yeah. So for this first semester of engineering, one of your subjects is communication skills. Okay. So whatever the syllabus of this subject is, we will discuss later. So have you got that communication skills is one of your subjects? Yes, sir. Ha. Yes, Yes, sir. Okay. At this point of time, just keep in mind that communication skills is one of your subjects for first semester. Is that clear? Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. Okay. So basically, let us go ahead with this first word, that is communication. Okay. Can anyone define communication? You might have heard this word again and again in our society. Talking with each other. Yeah. Talking with each other. Okay. What more? Okay. It is talking with each other. What more? Sharing views with each other. Very good. Sharing views with each other. Again, can we call it as sharing or exchanging? Sharing, to share? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. What do Yes, you sir. mean by sharing? To share Sharing or to thoughts. exchange? मराठीमध्ये काय म्हणाल त्याला? आपल्या भावना दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे. पोहोचवणे. ओके. किंवा आपण सिंपली असं म्हणूया, विचारांची पुढचा शब्द तुम्ही सांगा. देवाणघेवाण. व्हेरी गुड. देवाणघेवाण. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तर विचारांची देवाणघेवाण ही तुम्हा लोकांच्या माणसांच्या दृष्टिकोनातून का महत्वाची असते?
की उगीच असं असतं का की देवानी दिले तोंड म्हणून आपण बोलत असतो, की त्याच्यामागे काही लॉजिक असतं, काही विचार असतात, काही गोष्टी घडणं अपेक्षित असतं. न्यू आयडियाज क्रिएट होणे. व्हेरी गुड, करेक्ट. अगेन, so we'll go step by step ahead. Which question do you find here on the screen? Hello. बोला Once सर. again, I'm asking you whether my screen is visible to you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. What do you see on the screen? Syllabus page, Syllabus. subject page. Okay. Let me share this once again. Excuse me. Now, what do you see on the screen? Sample organization Sample structure. Now, What is business communication? What is business communication? very good. So here, let us discuss what is business communication. Okay. So basically, being the students of engineering or a professional course, we need to understand business, right? So what do you mean by business? Can anyone? What is business? व्यवहार. व्यवहार. व्हेरी गुड. मग व्यवहारामध्ये आपण काय करत असतो? बघा इथे दिलेलं आहे. Exchange of product and service of basic money. करेक्ट. सिम्पली जर आपण बिझनेसची डेफिनेशन बघितली, वी कॅन से दॅट बिझनेस इज द एक्सचेंज ऑफ प्रॉडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस ऑन द बेसिस ऑफ मनी. म्हणजे पैशाच्या आधारावर जी वस्तू आणि सेवांची देवाणघेवाण आपण करतो. बघा, वस्तू आणि सेवा असं म्हणतोय मी. वस्तू आणि सेवांची आपण देवाणघेवाण करतो त्याला आपण बिझनेस असं म्हणतो. म्हणजे पैसा ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. कशामध्ये? त्या एक्सचेंजमध्ये. कशाच्या एक्सचेंजमध्ये? तर प्रॉडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस. प्रॉडक्ट्सला मराठीमध्ये काय म्हणणार? उत्पादक. हां, उत्पादनं. करेक्ट. उत्पादनं किंवा वस्तू. अँड सर्व्हिसेस म्हणजे सेवा. 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 व्हेरी गुड. मग वस्तू आणि सेवा यांच्यामध्ये काय फरक आहे? कॅन यू गेस? सेवा ही वस्तूची द्यायची असते. ओके. मी तुम्हाला 2 उदाहरणं सांगतो. आपण हातामध्ये काही पैसे आणि बॅग घेऊन एका दुकानात जातो आणि त्या दुकानदाराला पैसे देऊन आपण त्याच्याकडून वस्तू आपल्या बॅगमध्ये घेऊन परत येतो. तिथं तुम्ही वस्तू विकत घेतली की सेवा विकत घेतली? वस्तू. वस्तू विकत घेतली. दुसरी सिच्युएशन सांगतो की एक माणूस आहे, तो बसमध्ये एंट्री करतो आणि त्या कंडक्टरला ठराविक पैसे देतो आणि एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जातो. Service. सर्व्हिस. आर यू गेटिंग द डिफरन्स? Yes. येस. Yes, sir. Yes. हां, म्हणजे आपण वस्तूसाठी पण पैसे मोजत असतो आणि सेवेसाठी पण पैसे मोजत असतो. डू यू ॲग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड. तर हा झाला बिझनेस. दुसरी टर्म आहे कम्युनिकेशन. मग आत्ता जे तुम्ही सांगितलं की इट इज द प्रोसेस ऑफ शेअरिंग ऑर एक्सचेंजिंग अवर फिलिंग्स, आयडियाज, थॉट्स. तर बघा ही डेफिनेशन काय आहे? कम्युनिकेशन इज अ थॉटफुल, सिस्टमॅटिक अँड लॉजिकल प्रोसेस ऑफ शेअरिंग ऑर एक्सचेंजिंग अवर थॉट्स, आयडियाज, इन्फॉर्मेशन, इमोशन्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ऑर अ ग्रुप ऑफ पीपल. Motion. ओके. तर ही एक थॉटफुल प्रोसेस म्हणजे कसली क्रिया आहे ही? वैचार. वैचारिक क्रिया आहे. विचार ही महत्त्वाची गोष्ट आहे कम्युनिकेशनमध्ये. सिस्टमॅटिक. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सिस्टमॅटिक? पद्धतशीर. व्हेरी गुड. म्हणजे योग्य पद्धतीने केली जाणारी. त्याच्यानंतर लॉजिकल. तर्क. हां, ज्याच्यामध्ये तर्क आहे.
काहीतरी सहसंबंध आहे. म्हणजे कोणीतरी जो प्रश्न विचारला त्याचं आपण तेच उत्तर देतो, योग्य उत्तर देतो. येस ऑर नो? मी जर तुमच्यापैकी एखाद्याला विचारलं तुझं नाव काय आहे, तर तुम्ही मला तुमच्या वडिलांचं किंवा आडनाव सांगाल का? No, sir. No, sir. Why? Because there is logic in communication. Do you agree with me or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So it is one logical process of sharing or exchanging our thoughts. मग बघा या प्रोसेसमध्ये आपण काय काय शेअर करतोय, तर आपले विचार, आयडियाज म्हणजे आपल्या कल्पना, इन्फॉर्मेशन सांगा, माहिती. माहिती, करेक्ट, इमोशन्स, भावना. भावना, करेक्ट, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल. मग हे जे एक्सचेंज होतंय ते दोन व्यक्तीमध्ये असेल किंवा एक व्यक्ती आणि दुसरा व्यक्ती समूह यांच्यामधलं असेल. जसं आता आपलं कम्युनिकेशन विचारात घ्या, वेदर इट इज ग्रुप कम्युनिकेशन और वन टू वन कम्युनिकेशन. Group communication. Group communication. Very good. Why? Group communication. Because simply more than two members are part of our interaction. Am I Many right? people are- Yes, there are simply many Yes, people. Very good. मग इथं तुम्हाला काही खाली चित्र दिसत आहेत बघा बॉटमला. Hmm. Can you see those pictures? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So simply with these pictures we can guess what communication is, and you have to put yourself in this picture so that you will understand what will be your role as a communicator. Okay, let us go ahead for the next slide. What do you see on the screen? Sample organizational structure. Structure. Okay, very good. तर बघा, आज आपण इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घ्यायला सुरुवात केली आहे, बरोबर? आणि साधारण 4 वर्षानंतर किंवा 3 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर 3.5 वर्षानंतर यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गनायझेशन, स्पेसिफिक कंपनी. येस ऑर नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट. मग त्या कंपनीमध्ये गेल्यानंतर आपण त्या ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चरचा एक भाग बनणार आहोत. येस ऑर नो? त्याला आपण ऑर्गनायझेशनल लेवल्स असं म्हणतो किंवा ऑर्गनायझेशनल हायरार्की असं पण म्हणतो. मग त्याच्यामध्ये बघा, तुमची पोस्ट सुरुवातीला तर काही अशी असणार नाही की मोठी जनरल मॅनेजर. कॅन यू गेस? Yes, sir. एकदम टॉपला तुम्हाला दिसतंय जनरल मॅनेजर. सुरुवातीला आपली ती पोस्ट असू शकते का? No, sir. नो. No, करेक्ट. sir. तर मग या ज्या ऑर्गनायझेशनल लेवल्स आहेत त्याच्यामध्ये काहीतरी डिफरन्सेस आहेत. डू यू अग्री ऑर नॉट? Yes, sir. Yes. मग Sir. आपण या जनरल मॅनेजरला म्हणतो ही इज द टॉप इन दिस ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर. मग त्याच्या खाली वेगवेगळ्या लेवल्स आहेत. सेल्स डिपार्टमेंट, R&D, प्रोडक्शन अँड सप्लाय, देन फायनान्शियल डिपार्टमेंट, HR, देन And क्वालिटी कंट्रोल, इक्विपमेंट डिपार्टमेंट, डिफरंट अदर डिपार्टमेंट्स. आणि ऑर्गनायझेशन इज बेसिकली नथिंग बट इट इज द ग्रुप ऑफ पीपल. बघा, ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय असते? Group of people. Correct. Simply a group of people working together with specific goals. What is organization? Organization is a group of people working together with specific goal, specific target, specific aim, you can say. मग त्याच्यामध्ये आपण कुठेतरी याच्यामध्ये प्लेस होत असतो, लक्षात घ्या. मग प्लेस झाल्यानंतर आपल्याला कधी कधी आपल्या हायर ऑथॉरिटीजशी कम्युनिकेशन करावं लागतं. कधी कधी आपले जे कलिग्ज असतात किंवा आपल्या लेवलवर काम करणारे असतात त्यांच्यासोबत पण कम्युनिकेशन करावं लागतं. आणि आपल्यापेक्षा खालच्या पातळीवर काम करणारे जे लोक असतात त्यांच्यासोबत पण कम्युनिकेशन करावं लागतं. मग तुमचा आता इथे प्रश्न असेल की या पातळ्या कशा ठरतात? तर याच्यामध्ये आपण एक साधे अंदाज बांधूयात की एखाद्या व्यक्तीचं क्वालिफिकेशन. एम आय राईट?
Can it be a parameter for organizational hierarchy? Educational qualification? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Work experience? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Age? Yes. Age can be or cannot be. Are you getting or not? Yes, sir. Yes, sir. Finally, abilities किंवा त्यांची ऑथॉरिटी लेवल, अधिकार, एखाद्या व्यक्तीला असणारे अधिकार, ही पण एक बाब असते की जी याच्यामध्ये कन्सिडर केली जाते. म्हणजे ज्या व्यक्तीला जेवढे अधिकार, जेवढे जास्त क्वालिफिकेशन, जेवढा जास्त अनुभव, तेवढी ती व्यक्ती वरच्या लेवलला असते. दिस इज सिम्पल कॅल्क्युलेशन. आय होप दिस इज अंडरस्टँडेबल टू यू. ओके. Yes, sir. हां. Yes, Sir. ओके. मधून मधून तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर यू कॅन आस्क. ओके. Okay. हां. सो लेट अस गो अहेड फॉर द नेक्स्ट. मग हे जे बघा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आहे, त्याचे बेसिकली 2 भाग आहेत. Verbal, non-verbal. करेक्ट. व्हर्बल अँड नॉन व्हर्बल. Non-verbal. करेक्ट. कॅन यू गेस द मिनिंग ऑफ दिस फर्स्ट वर्ड दॅट इज व्हर्बल? बघा त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो भाषिक. भाषिक संभाषण. भाषा. मी जी तुमच्याशी बोलतोय सध्या, ती एक काय आहे? भाषा. भाषा. language. व्हेरी गुड. लँग्वेज. म्हणजे whenever any language is used for transmission of messages, then we call it as verbal communication. साधी गोष्ट आहे. मग ती भाषा कोणती का असेना. ओके. म्हणजे विचार Yes, मांडण्यासाठी किंवा विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी जेव्हा भाषेचा वापर होतो, तेव्हा त्याला म्हणायचं व्हर्बल कम्युनिकेशन. एवढी सिंपल लँग्वेज म्हणजे ती डेफिनेशन आहे. आणि दुसरं आहे नॉन व्हर्बल. याला काय म्हणणार आता मराठीमध्ये? भाषिकच्या विरुद्ध. व्हेरी गुड. भाषिकच्या विरुद्ध काय? अभाषिक. हां, म्हणजे ज्याच्यामध्ये भाषेचा वापर असेल का? नाही. नाही. ओके. आपण व्यक्त करतो का तसं भाषेचा वापर न करता, तोंड न उघडता? करतो की नाही करत? हो. Action speaks louder than voice. येस. व्हेरी गुड. ॲक्शन स्पीक लाउडर दॅन व्हॉइस. मग याच्यामध्ये ज्या सगळ्या ॲक्शन्स आहेत, जी आपली बॉडी लँग्वेज आहे, ग्राफिक लँग्वेज आहे, या सगळ्यांचा समावेश या नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनमध्ये होतो. मग त्याच्यामध्ये आपलं फेशियल एक्सप्रेशन्स असतील. व्हॉट डू यू मीन बाय फेशियल एक्सप्रेशन्स? फेस. चेहरा. फेस म्हणजे काय? चेहऱ्याचे हावभाव. हां, चेहऱ्यावरील हावभाव व्यक्त होतात की नाही त्याच्यामधून काही अर्थ? हो. 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 करेक्ट. किंवा आपले पोश्चर. पोश्चर म्हणजे आपली बसण्याची स्थिती, उभा राहण्याची स्थिती. आपले जेस्चर्स, हावभाव. त्याच्यानंतर बॉडी लँग्वेज आहे. मग त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी आहेत की ज्या आपण पुढे डिस्कस करणार आहोत. आणि दुसरं म्हणजे ग्राफिक लँग्वेज. नाव ग्राफिक लँग्वेज इज सिम्पल टू अंडरस्टँड. ऑल ऑफ अस यूज व्हॉट्सॲप. आणि त्याच्यामध्ये ज्या वेगवेगळ्या स्माइलीज आहेत. येस सर नो? Emojis. इमोजीज. करेक्ट. ते काय आहेत तर इट इज नथिंग बट द वे ऑफ कम्युनिकेशन वाया ग्राफिक सिम्बॉल्स. तर एवढे हे सिम्पल आहे. आपण पुढे जाऊयात. व्हर्बलमध्ये जे 2 प्रकार आहेत, कोणते कोणते? कॅन यू सी हिअर? Oral. oral Ah. and written. Oral and written. करेक्ट. ओरल अँड रिटन. व्हॉट डू यू मीन बाय ओरल? माहिती आहे आपल्याला, सांगा. तोंडी. ओके. अँड रिटन म्हणजे लिखित. लिखित. करेक्ट. मग तुम्ही म्हणाल ही एकदम सिंपल आहे, याच्यामध्ये काय आहे की नाही? लहानपणापासून किंवा 3ऱ्या-4थ्या वर्षाचा असल्यापासून आपण बोलायला सुरुवात केलंय, आज पण बोलतोय. मग याच्यामध्ये एवढं काय महत्त्वाचं आहे की हा एक सब्जेक्ट असावा आपला इंजिनिअरिंगचा? तुम्हाला वाटतंय का की तेवढं पुरेसं आहे, जे आपण आत्तापर्यंत करत आलोय ते? नाही. का No, पुरेसं? sir. का पुरेसं नाही? ठीक आहे, आपण मराठीमधून बोलतोय लहानपणापासून. ओके, तेवढं पुरेसं आहे का?
नाही. No, sir. आहे का? नाही सर. मग तुमचं असं एक म्हणणं असेल की वी कॅन कम्युनिकेट व्हेरी इफेक्टिवली, बट माय क्वेश्चन इज दॅट कॅन यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली थ्रू इंग्लिश? नो सर. Huh? If the answer is yes, really it is acceptable, really it is appreciable. But if it is no, then something is missing somewhere. Yes or no? आणि काय काय मिसिंग आहे आपल्या इंग्लिश कम्युनिकेशनमध्ये त्याच्याकडे पण आपण येणार आहोत व्हेरी सून. आर यू क्लिअर? Yes, sir. हां, Yes, sir. Yes, sir. ओके. आणि दुसरं आहे रिटन. रिटनला काय म्हणताय? लिखित. लिखित. ओके. तर बघा, सिम्पली ह्युमन बीइंग्स एक्सप्रेस देमसेल्स with two ways basically. That is, one way is oral and another way is Written. written. Okay. Simply communication is related to 4 skills of language, and those 4 skills are LSRW. कोणते कोणते 4 skills आहेत सांगा? LSRW. LSRWs. Okay, so can you guess what this L stands for? Listen, seeing, written, and reading. Correct. परत एकदा मला सांगा. Is my Listen. screen visible to you? Yes, sir. Yes, sir. What can you see? Listen. Okay, I'll share once again. Can you see a blank page? Yes, sir. Yes, sir. Huh. Okay, I'll make it little bigger. Okay, L, then S, then R and W. Okay, now tell me, L stands for? Listen. Correct, listening. Then S stands for? Seeing. Seeing. Not seeing, but it is Singing. Speaking. 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 Okay, then R stands for? Reading. Correct. Reading. Reading. And W stands for? Writing. Writing. याच्यापेक्षा वेगळं काय करतो का हो आपण कम्युनिकेशन मध्ये? No. बघा, what is communication? Simply it is LSRW: listening, speaking, reading and writing. Is that clear? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so I'll again Okay, sir. categorize these 4 skills in 2 groups. बघा, हे जे 4 स्किल्स आहेत त्यांचं क्लासिफिकेशन मी 2 ग्रुप्समध्ये करतो. एक आहे लिसनिंग आणि रीडिंग आणि दुसरा ग्रुप आहे स्पीकिंग अँड रायटिंग. व्हॉट इज द Sir. बेसिक डिफरन्स? सर, हां, तुम्ही असं म्हणलात की या 4 गोष्टी कम्युनिकेशन करताना गरजेच्या आहेत. येस. मग त्याच्यामध्ये थिंकिंग येऊ शकत नाही का? हां, थिंकिंग हा पार्ट आहेच याच्यामध्ये. बघा, हे जे स्पीकिंग आहे त्याच्यामध्ये थिंकिंग आहेच. रीडिंग आहे त्याच्यामध्ये थिंकिंग आहे. रायटिंग आहे त्याच्यामध्ये थिंकिंग आहे. बघा, या सगळ्या ज्या प्रोसेसेस आहेत त्या बेसिकली कशाशी संबंधित आहेत आपल्या? आपण Thinking. Communicate. विचार करून Brain. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes. basically these 4 Yes. skills are related to our brain. का असं कोणतं स्किल आहे की ज्याच्यामध्ये आपला मेंदू काम करत नाहीये? नाही, sir. त्यासाठीच तर आपण या प्रोसेसला कसली प्रोसेस म्हटलं कम्युनिकेशनच्या? थॉटफुल, सिस्टमॅटिक अँड Logical. लॉजिकल. मग होय. जिथं थॉट आहे, जिथं सिस्टमॅटिकनेस आहे किंवा जिथं लॉजिक आहे, Thinking आहे. थिंकिंग आहे, तिथं हे काय असते? Brain. Brain. करेक्ट. So is your doubt clear now? Yes. Okay. येस सर. ओके, गुड. तर बघा, ह्या 4 स्किल्सचं मी कॅटेगरायझेशन 2 ग्रुप्समध्ये केलेलं आहे. सो व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स? कॅन यू गेस हाऊ लिसनिंग अँड रीडिंग आर सेम अँड हाऊ स्पीकिंग अँड रायटिंग आर सेम? When anyone dictate, we write.
Okay. What else? बघा आता मी अजून एक करतो बरं का, हे कट करतो आणि याच्या समोर पेस्ट करतो आणि हे पण कट करतो आणि याच्या समोर पेस्ट करतो, सो दॅट यू विल अंडरस्टँड. हां, नाव टेल. Listening, reading, speaking, writing. Can anyone guess what is the similarity between listening and reading? And what is the similarity between speaking and writing? बघा, जर तुम्हाला कम्युनिकेशनची डेफिनेशन समजली, एक्सचेंज और शेअरिंग, तर तुम्हाला हे लगेच सांगता येईल फरक काय आहे. एनीवन? सर आपण सर, ऐकून लिहितो. तसं नाहीये. सर लिसनिंग आणि रीडिंग म्हणजे एखादी इन्फॉर्मेशन समजून घेणे. करेक्ट, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, स्पीकिंग आणि रायटिंग म्हणजे इन्फॉर्मेशन शेअर करणे. व्हेरी गुड. म्हणजे सिम्पली बघा, हे जे दोन, एक्सचेंज. हां करेक्ट. बघा तुम्ही काय लिहितो इथं, दीज आर रिसेप्टिव्ह स्किल्स ऑफ लँग्वेज अँड दीज टू आर एक्सप्रेसिव्ह. सर वी आर एक्सचेंजिंग लिसनिंग टू रीडिंग. ओके, ठीक आहे, तुमचा पण व्ह्यू पॉईंट बरोबर असू शकतोय. पण आता इथे मी काय सांगतोय बघा, लिसनिंग आणि रिडिंग हे दोन कशा आहेत, रिसेप्टिव्ह स्किल्स. आता टू रिसीव्ह म्हणजे काय सांगा मला. रिसीव्ह म्हणजे आय रिसीव्ड अ लेटर, व्हॉट डू यू मीन? स्वीकार करणे किंवा घेणे. करेक्ट, स्वीकार करणे किंवा घेणे. ओके, मग ह्या लिसनिंग मधून आपण काय करत असतो. आता जे मी काही बोलत आहे तुमच्याशी, ते तुम्ही रिसीव्ह करत आहात. कोणत्या स्किलद्वारे? लिसनिंग. करेक्ट. एम आय राईट? येस सर. इज इट ऍक्सेप्टेबल? येस सर. ओके. आता दुसरी तुम्ही गोष्ट करत असता, रीडिंग. रीडिंग मधून पण तुम्ही काय करत असता? व्हॉट डू यू डू थ्रू रीडिंग? वाचतो. करेक्ट. इन्फॉर्मेशन घेतो. करेक्ट. यू रिसीव्ह, येस ऑर नो? यू रिसीव्ह इन्फॉर्मेशन. वाचनातून पण आपण घेतच असतो. काय घेत असतो? माहिती घेत असतो, समजून घेत असतो, एखादी गोष्ट अनालाइज करण्याचा प्रयत्न करत असतो. डू यू अग्री विथ मी? Yes, sir. येस. हां. Yes, sir. So we should call this listening and reading as receptive skills of language, and speaking and writing. आता तुम्ही सांगा, आता हे तुम्हाला कळालेलं असेल कशाच्या आधारावर आपण याच्यामध्ये डिफरन्शिएशन केलेलं आहे. याच्यातून काय करतो आपण? बोलून इन्फॉर्मेशन दुसऱ्याला सांगतो. करेक्ट. म्हणजेच आपण काय करत असतो स्वतःला? करेक्ट. स्वतःला आपण एक्सप्रेस करत असतो, व्यक्त करत असतो. व्हेरी गुड. आणि दुसरं आहे रायटिंग. रायटिंग. रायटिंग मधून पण आपण काय करत असतो? एक्सप्रेस. करेक्ट. वी एक्सप्रेस ourselves through written language. So can you guess the difference between these two skills? Have you understood the difference? Yes, Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड. तर आपण आपल्या स्लाइडकडे परत येऊयात. ओके, तर बघा ते इथं तुम्हाला ह्या ओरलचा आणि रिटनचा संदर्भ लागलेला असेल. लेट अस गो अहेड फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. बघा मग हे जे ओरल कम्युनिकेशन आहे याचा स्कोप कुठेपर्यंत आहे? व्हॉट डू यू सी ऑन द स्क्रीन? Forms of फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल ओरल कम्युनिकेशन. व्हेरी गुड. फॉर्म्स म्हणजे काहीतरी प्रकार किंवा त्याची रूप, कशाची तर
प्रोफेशनल ओरल कम्युनिकेशन, म्हणजे ते तोंडी स्वरूपात होणारे व्यावसायिक संभाषण आहे, त्याचे कोणते कोणते वेगवेगळे प्रकार आहेत. मग त्याच्यामध्ये आपण पहिला इथे बघतोय, हे काय आहे वाचा. इंटरपर्सनल टॉक. व्हेरी गुड. इंटरपर्सनल टॉक म्हणजे काय म्हणतात त्याला? म्हणजे व्यक्ती व्यक्तीमधील संभाषण. थोडक्यात याला काय म्हणायचं? इंटरपर्सनल टॉक. व्हेरी गुड. मग आपण मगाशी जे ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर बघितलं, त्याच्यामध्ये आपण अशी चर्चा केली होती की काही जण तुमचे वरिष्ठ असतील, काही जण तुमच्या खालच्या पातळीवर काम करत असतील, किंवा काही जण तुमच्या सोबत काम करत असतील. तर त्या लोकांसोबत आपल्याला व्यवस्थितपणे, सिस्टमॅटिकली, लॉजिकली, थॉटफुली इंटरॅक्ट व्हायचं आहे. त्यासाठी ते कम्युनिकेशन कसं करायचं हे शिकायचं आहे. आर यू क्लिअर? येस सर. येस सर. ओके. दुसरं इथं काय वाचायला मिळतंय तुम्हाला? प्रेझेंटेशन्स. व्हेरी गुड. प्रेझेंटेशन्स त्याला आपण काय म्हणतो? सादरीकरण. Yes or no? हां. सादरीकरण म्हणजे काय करत असतो आपण? सिम्पली वी प्रेझेंट आवर थॉट्स, सिम्पली वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स. येस ऑर नो? येस सर. आणि त्याच्यामध्ये कोणता तरी टॉपिक असेल, त्याच्यामध्ये कोणती तरी कन्सेप्ट असेल की ज्याला अनुसरून आपण ते प्रेझेंटेशन देत असतो. देन द थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल ओरल कम्युनिकेशन इज मीटिंग्स. काय म्हणता याला? बैठक. व्हेरी गुड. बैठक म्हणा, मेळावा म्हणा, संमेलन म्हणा, आहे की नाही? हे सगळे प्रकार आहेत कशाचे? प्रोफेशनल ओरल कम्युनिकेशन. ओके. आणि प्रत्येक वेळेस बघा, हे संभाषण प्रोफेशनल असेलच याची गॅरंटी नाही, कारण आपल्याला दोन कन्सेप्ट माहिती आहेत. बघा, मी परत एकदा याच्याकडे येतोय. फॉर्मल आणि इनफॉर्मल. यात हे दोन शब्द तुम्हाला माहिती आहेत का? What do you mean by formal? Yes, sir. औपचारिक. औपचारिक. Very good. and अनौपचारिक. अनौपचारिक. मग फॉर्मल मध्ये कोणत्या व्यक्ती असतात? जेव्हा आपण फॉर्मली बोलत असतो, कम्युनिकेशन ऑफिशियली. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. जनरली formal communication is official communication. ऑफिशियल. Very good. In which our seniors, our juniors, or our colleagues are included. Right? Yes. And what Yes, is sir. formal? फॅमिलियर. फॅमिलियर. Okay, or family level communication. मग त्याच्यामध्ये कोण कोण असतात? Which are the people included in informal communication? फ्रेंड्स, फॅमिलीज. Correct. Family members, friends, relatives. करेक्ट. तर हे पण थोडंसं आपण याच्यामध्ये लक्षात घेतला पाहिजे, हा सेन्स. ओके. पुढं इथे काय पाहायला मिळते? स्पीचेस. स्पीचेस. ओके. स्पीचेसला काय म्हणताय मराठीमध्ये? भाषण. भाषण. Okay. आपल्याला भाषण द्यावं लागते की नाही प्रोफेशन मध्ये? येस. येस, द्यावं लागतं. तर मग कोणत्या प्रकारचं भाषण असू शकते बघा? Sometimes you have to arrange specific type of functions in organizations. You have to arrange specific type of functions, and during those functions you have to deliver speeches like welcome speech, है की नाही, पाहुण्यांचं स्वागत करण्यासाठी. Then farewell speech. What do you mean by farewell? जे तुम्ही 10वी 12वी मध्ये कदाचित डिलिव्हर केलेलं असेल. स्नेहसंमेलन. हा, स्नेहसंमेलन नाही, पण त्याला आपण कसं